कि चंब नूं कट्टण ते वढण वालियां दा काम करदे ने, क्योंकि मरे पशुआं नूं ढोंदे ने, उन्हां दी खल लाउंदे ने। कोई खल तो जुत्तियां बनाउण दा काम करदा, कोई जुत्तियां गंढण दा काम करदा है। तो इस तरह का उन्हां दा एक काम सी। इस जात विच उन्हां दा जन्म होया। मेरी जात कुट बांडला ढोर टवंता नितै बनारसी आस पासा। बनारस के आस पास, काशी के आस पास। तो जिमें कि आप सब नूं ये पता है कि हिंदू धर्म ने समाज नूं 4 हिस्सियां विच वंडिया। इउं मन्निया जाता है क्योंकि इहदे बारे भी पूरी तरह क्लैरिटी अजे नहीं इतिहासकारां सिद्ध कीती, क्योंकि ये मन्निया जाता भारत विच मुख रूप ते 2 नस्लां ने। एक द्रावड़ नस्ल है तो एक आरीयन नस्ल है। आरीयन बारे ਵੱਖ-ਵੱਖ विचार ने। कोई कहते हैं मध्य एशिया चों आए ने, कोई किते हो कोई किते हो। ज़्यादा उन्होंने विचार है भी मध्य एशिया तो आए। ये भारतीय सभ्यता बड़ी विकसित सी और बड़ी प्रफुल्लित ते बड़ी अगाह वधू सी। तो इन्हों ने भारत ते हमला करके इत्थों के लोगों को हरा के अपना गुलाम बनाया। तो जिहड़ा शूद्र कैटागरी है पूरी दी पूरी, ये पूरी द्रावड़ जाति है, द्रावड़ नस्ल है, भारत के आदिवासी ने। तो जिहड़े उपरले 3 ग्रुप ने ब्राह्मण क्षत्री वैस, ये आरीयन ने, क्योंकि इन्हां दी गिनती थोड़ी है। सब तो वध भारत च गिनती है शूद्रां दी। तो जे तुसीं देखो तो ब्राह्मण दे विच कोई जाति नहीं है, वो कल्ले ब्राह्मण ने, वो कल्ले क्षत्री ने, वो कल्ले वैस ने। जातियां किहड़ां दियां हन? शूद्रां दियां जोड़ा बनाइया ने। उधर तुसीं देखो तरखान ने, लोहार ने, चमियार ने, घुमियार ने, फिर दर्जी ने। वो जिहड़ा जिहड़ा काम उन्होंने दिता है उस काम ते आधारित जात रखी है। भांडे बनाउण वाला घुमियार, चंब दा काम करन वाला चमियार, सोने का काम करन वाला सुनियार। इस तरह उन्होंने तर का काम करने वाला तरखान। तर की है? लकड़ी, लकड़ी का काम करने वाला तरखान। तो उन्होंने दियां जिहड़ियां बस्तियां सन जिथे वो रहिंदे सन, अपने तो उन्होंने अलग बनाइया सन, वखरे स्थानां ते। तो उन्होंने लिए क्योंकि हमेशा हुकूमत इवें ही करती है, हारी हुई कौम जिहड़ी होए उन्होंने विद्या धर्म तो रहत कर दिंदी है, क्योंकि विद्या जागरूकता पैदा करती है। तुसीं इत्थे भी देख लो ना, जिहड़े इत्थे दे आदिवासी ने, जिन्होंने रैड इंडियन कहा जाता, इत्थे है, कनैडा दे विच है, फिर आस्ट्रेलिया दे विच है। तो उन्होंने भी जित्ती हुई हुकूमत ने एक पासा वखरा दिता होया, तो वह भी विद्याहीन ने, तो वह सुते रहन, कदे ना जागण, इस करके उन्होंने नशा दिता होया। तो सब कुछ फ्री है, ताकि कदे जागण ही ना, कदे उस सुतंत्रता की गल ही ना करन, आज़ादी की गल ही ना करन। तो इन्हों विद्याहीन रखा गया, धर्म तो कोरे रखा गया, क्योंकि धर्म भी जागृति पैदा करता है। तो ये इन्हां वास्ते सब दरवाजे इस तरह के बंद कर दिते गए। इन्हां दी जिंदगी अत दुखदायक बनाई गई। तो यदा आधार फिर उन्होंने की है? धर्म ग्रंथ बना दिता, क्योंकि किसी भी चीज़ को लागू करना है तो धर्म आधार उन्होंने बना ही दिता जाता है। ऋग्वेद सब तो पुराना ग्रंथ है दुनिया का, लिखत रूप दे विच हिंदू धर्म का पहला ग्रंथ। तो ऋग्वेद दे विच ये एक पुरुष सूकत जिहड़ा है वो लिखिया गया है। उहदे च ये आखिया भी ब्रह्म जिहड़ा है उस दे मुख तो ब्राह्मण पैदा हुए ने, भुजा तो क्षत्री पैदा हुए ने, पट्टां तो वैस पैदा हुए ने, ते पैरां तो शूद्र पैदा हुए ने। इस करके शूद्र सब तो नीवें ने। ब्राह्मण का काम ना रख दिता, विद्या पढ़नी ते पढ़ाउणी, जग करना ते कराउणा, दान देना ते दान लैना, ये 6 कर्म ब्राह्मण दे। क्षत्री का काम रखा गया देश नूं अंदरूनी ते बाहरी हमलियां तो बचाउणा। वैस का काम रखा गया, उहदा काम ही व्यापार करना ते दुकान करनी। बाकी जिहड़े तिन्ने बाकी जिहड़े शूद्र ने वो इन्हां तिन्नां दी सेवा करन। ये उन्होंने मिथ दिता गया। तो लंबा समा भारत विच ये स्थिति रही है, अज भी है, कोई खास बदलाव नहीं है। अज भी जो RSS का मुख मुद्दा है, उन्हों का एजेंडा जिहड़ा है वो मनु सिमरती है। तो ये मनु सिमरतियां दी पाइयां हुई सारा कुछ है समाज दे विच।
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਤੀਏ ਦਿਨੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਤੀਏ ਦਿਨ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਾਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ, ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਧਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆਜੂ ਚ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਮਾਰੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੇ ਮਾਰੋ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਰੋਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਉੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਤੇ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੇ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਬਤਾਏ, ਸਾ ਜਾਤ ਸਾ ਪਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਵੇਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਪਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ, ਜਨਮ ਆਧਾਰ ਦੀ ਉੱਚੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਲੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਇਤਰੀ ਪੀਠ ਚਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਹਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਭਗਤ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਸਨ, ਜਾਗੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਨਾਸਤਿਕ ਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਇਹ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਗੋਭਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਦੇਵਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਦੇਵਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਦੇਵਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਗੋਭਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਚੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਪਲ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਣੀ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵੱਖਰਾ ਨਾਅਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੋਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿਹਾਰਿਆ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਮਾਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਤਰ ਝੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲਈ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ, ਐਸਾ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ, ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ, ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕਰ ਆਨੰਦ ਬਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ,
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਏ ਭਾਵੈ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ, ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਾਥੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਇਆ, ਅਹੁਦੇ ਆਇਆ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਚਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਧਰੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਜਾਣ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਗ ਛਕਿਆ ਪਰ ਤੇਰੀ ਖੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਦਰ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਆਨੰਦ ਬਨੋਦੀ, ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੇ ਨੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪਰੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਟ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਸ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਧਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲਾਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਸਾਧੂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਧਰੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਵੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥ ਹੈ ਛਤਰ ਤਰੈ ਰਹਾਓ। ਜਾ ਕੀ ਸੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਢਰੈ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਸੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਿੱਟ ਲੱਗਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੱਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਵਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਿੱਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਸਤਨਾ ਸੈਣ ਤਰੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਤਰ ਗਿਆ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤਰ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤਰ ਗਿਆ। ਸਦਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਸੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੈਣ ਨਾਈ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਜਣੋ ਸੁਣੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੱਕਰੀ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ, ਬੈਸ ਦੀ ਬੱਕਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼, 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ 1 ਵਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 1 ਰੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ।